टीटू बाणी वालों वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दोस्तों अज लाइव होने का मकसद आ मैं भगवंत मान जी को अपील करना चाहुंदा वा भी भगवंत मान जी भी ਜਿਹੜੇ SSP संगरूर ने ਤੁਹਾਡੇ जयकारे लाए आ चापलूसी की आ उन्होंने नौकरी तो बाहर किया जाए क्योंकि भगवंत मान जी ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ हरेक ਨੂੰ पाठ पढ़ाते ने gra टीचर भी उन्होंने पाठ पढ़ाया भी आप ऐ नहीं ऐ करना। मैं मान साहब को अज पूछना चाहुंदा वा भी मान साहब भी एक दसो सरकारी अहुदे ते बंदा होवे लोगों की सेवा वास्ते लग्या होवे ते SSP होवे वो मुख मंत्री के जयकारे ला सकता वा खुलेआम? आ तां चापलूसी वाली गलबात होगी। मैं भगवंत मान जी को बेनती करना चाहुंदा वा भी जिहड़े साडे प्रशासन अधिकारी हुंदे आ वो सारिਆਂ वास्ते एक बराबर हुंदे आ। किसी पार्टी दे होण किसी पार्टी नाल उन्हां दा कोई नाता नहीं हुंदा। जे आही गलबात कांग्रेस की सरकार दे विच हुंदी कोई चन्नी दे जयकारे लाउंदा जां कैप्टन अमरिंदर दे लवाउंदा जयकारे जां अकालियां वेले कोई सुखबीर बादल जी दे जयकारे लाउंदा जां प्रकाश सिंह बादल जी दे जयकारे लाउंदा तो भगवंत मान जी ने आवाज़ चकनी सी gra उन्होंने भी कहना सीगा भी SSP नूं सस्पेंड किया जाए पर हुण देखते हैं भी भगवंत मान जी बदलाव की गल्लां तां करदे आ कि SSP नूं इस संगरूर वाले नूं यानी बाहरला रस्ता दिखाउणगे gra। चलो कई अफसर हुंदे आ मुख मंत्री दे फैन भी हुंदे ने सारा कुछ हुंदे आ पर इदां नहीं आ भी वो ओपनी इदां दा यानी बयानबाजी करन ते उन्हां नूं जयकारे लाउण gra क्योंकि साडे जिहड़े अफसर हैगे आ वो लोकां दी भलाई वास्ते आ। इन्हां नूं देखना चाहिदा वा भी क्राइम ना होवे gra कोई नशा ना बेचे gra आ तां बस अपने स्टार वधाउण दे विच लगे हुंदे आ भी सरकार आ गई आ असीं उन्हां दी बल्ले बल्ले करांगे साडी तरक्की आउणगीआं gra। पहला हुंदा सीगा भी लोकी अंदर दी अंदर यानी कहण दा भाव भी प्रशंसा करते रहंदे सीगे उन्हां दी गल मंनदे हुंदे सी ते तरक्कीआं भाजां मिलदियां सी उन्हां नूं। पर अजकल भाई बदलाव आ गया अजकल होर काम हो गया अजकल हो गया भी ओपनी जयकारे लाओ मुख मंत्री दे ते तरक्की पाओ। बाल नहीं कहता थैंक यू मेहरबानी शुक्रिया। टीटू बाणी वालों वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दोस्तों अज लाइव होने का मकसद आ मैं भगवंत मान जी को अपील करना चाहुंदा वा भी भगवंत मान जी भी ਜਿਹੜੇ SSP संगरूर ने ਤੁਹਾਡੇ जयकारे लाए आ चापलूसी की आ उन्होंने नौकरी तो बाहर किया जाए क्योंकि भगवंत मान जी ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ हरेक ਨੂੰ पाठ पढ़ाते ने gra टीचर भी उन्होंने पाठ पढ़ाया भी आप ऐ नहीं ऐ करना। मैं मान साहब को अज पूछना चाहुंदा वा भी मान साहब भी एक दसो सरकारी अहुदे ते बंदा होवे लोगों की सेवा वास्ते लग्या होवे ते SSP होवे वो मुख मंत्री के जयकारे ला सकता वा खुलेआम? आ तां चापलूसी वाली गलबात होगी। मैं भगवंत मान जी को बेनती करना चाहुंदा वा भी जिहड़े साडे प्रशासन अधिकारी हुंदे आ वो सारिਆਂ वास्ते एक बराबर हुंदे आ। किसी पार्टी दे होण किसी पार्टी नाल उन्हां दा कोई नाता नहीं हुंदा। जे आही गलबात कांग्रेस की सरकार दे विच हुंदी कोई चन्नी दे जयकारे लाउंदा जां कैप्टन अमरिंदर दे लवाउंदा जयकारे जां अकालियां वेले कोई सुखबीर बादल जी दे जयकारे लाउंदा जां प्रकाश सिंह बादल जी दे जयकारे लाउंदा तो भगवंत मान जी ने आवाज़ चकनी सी gra उन्होंने भी कहना सीगा भी SSP नूं सस्पेंड किया जाए पर हुण देखते हैं भी भगवंत मान जी बदलाव की गल्लां तां करदे आ कि SSP नूं इस संगरूर वाले नूं यानी बाहरला रस्ता दिखाउणगे gra। चलो कई अफसर हुंदे आ मुख मंत्री के फैन भी हुंदे ने सारा कुछ हुंदे आ पर इदां नहीं आ भी वो ओपनी इदां दा यानी बयानबाजी करन ते उन्हां नूं जयकारे लाउण gra क्योंकि साडे जिहड़े अफसर हैगे आ वो लोकां दी भलाई वास्ते आ। इन्हां नूं देखना चाहिदा वा भी क्राइम ना होवे gra कोई नशा ना बेचे gra आ तां बस अपने स्टार वधाउण दे विच लगे हुंदे आ भी सरकार आ गई आ असीं उन्हां दी बल्ले बल्ले करांगे साडी तरक्की आउणगीआं gra। पहला हुंदा सीगा
ਵੀ ਲੋਕੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੰਦਰ ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਭਾਜਨ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਈ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਓ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਪਾਓ। ਬਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਟੀਟੂ ਬਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਏ ਆ, ਚਾਪਲੂਸੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਐ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ? ਆਹ ਤਾਂ ਚਾਪਲੂਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਚੰਨੀ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਲਵਾਉਂਦਾ ਜੈਕਾਰੇ, ਜਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣੀ ਸੀਗੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਬਾਹਰਲਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਕਿਰਾ? ਚਲੋ, ਕਈ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਣ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾ ਵੇਚੇ ਕਰਾਂ। ਆਹ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਰਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੰਦਰ ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਭਾਜਨ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਈ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਓ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਪਾਓ। ਬਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਟੀਟੂ ਬਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਏ ਆ, ਚਾਪਲੂਸੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਐ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ? ਆਹ ਤਾਂ ਚਾਪਲੂਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਚੰਨੀ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਲਵਾਉਂਦਾ ਜੈਕਾਰੇ, ਜਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣੀ ਸੀਗੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਬਾਹਰਲਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਕਿਰਾ? ਚਲੋ, ਕਈ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਣ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਰਾਂ,
ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਵੇਚੇ ਕਰਾਂ। ਆਹ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਰਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੰਦਰ, ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਭਾਜਨ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਈ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਓ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਪਾਓ। ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਟੀਟੂ ਬਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ SSP ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਏ ਆ, ਚਾਪਲੂਸੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗਾ। ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਐ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ SSP ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ? ਆਹ ਤਾਂ ਚਾਪਲੂਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਚੰਨੀ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਲਵਾਉਂਦਾ ਜੈਕਾਰੇ, ਜਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣੀ ਸੀਗੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ SSP ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ SSP ਨੂੰ, ਇਸ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਬਾਹਰਲਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਕਿ ਨਾ। ਚਲੋ, ਕਈ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਣ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਵੇਚੇ ਕਰਾਂ। ਆਹ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਰਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੰਦਰ, ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਭਾਜਨ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਈ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਓ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਪਾਓ। ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਟੀਟੂ ਬਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ SSP ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਏ ਆ, ਚਾਪਲੂਸੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗਾ। ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਐ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ SSP ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ? ਆਹ ਤਾਂ ਚਾਪਲੂਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਚੰਨੀ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਲਵਾਉਂਦਾ ਜੈਕਾਰੇ, ਜਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣੀ ਸੀਗੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ SSP ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ SSP ਨੂੰ, ਇਸ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਬਾਹਰਲਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਕਿ ਨਾ। ਚਲੋ, ਕਈ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉਹ ਓਪਨੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਣ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾ ਵੇਚੇ ਕਰਾਂ। ਆਹ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਰਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੰਦਰ ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਭਾਜਨ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਈ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਓਪਨੀ ਜਕਾਰੇ ਲਾਓ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਪਾਓ। ਬਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਟੀਟੂ ਬਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਏ ਆ, ਚਾਪਲੂਸੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗਾ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਐ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ? ਆਹ ਤਾਂ ਚਾਪਲੂਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਚੰਨੀ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਲਵਾਉਂਦਾ ਜਕਾਰੇ, ਜਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣੀ ਸੀਗੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਬਾਹਰਲਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਕਿਰਾ? ਚਲੋ, ਕਈ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉਹ ਓਪਨੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਣ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾ ਵੇਚੇ ਕਰਾਂ। ਆਹ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਰਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੰਦਰ ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਭਾਜਨ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਈ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਓਪਨੀ ਜਕਾਰੇ ਲਾਓ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਪਾਓ। ਬਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਟੀਟੂ ਬਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਏ ਆ, ਚਾਪਲੂਸੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗਾ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਐ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ? ਆਹ ਤਾਂ ਚਾਪਲੂਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਚੰਨੀ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਲਵਾਉਂਦਾ ਜਕਾਰੇ, ਜਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣੀ ਸੀਗੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
पर हुण देखते हैं भी भगवंत मान जी बदलाव की गल्लां तां करदे आ कि SSP नूं इस संगरूर वाले नूं यानी बाहरला रस्ता दिखाउणगे करा। चलो कई अफसर हुंदे आ मुख मंत्री दे फैन भी हुंदे ने सारा कुछ हुंदे आ पर इदां नहीं आ भी ओह ओपन ही इदां दा यानी बयानबाजी करन ते उन्हां नूं जकारे लाउण करा क्योंकि साडे जिहड़े अफसर हैगे आ ओह लोकां दी भलाई वास्ते आ। इन्हां नूं देखना चाहिदा वा भी क्राइम ना होवे करा कोई नशा ना बेचे करा आ तां बस अपने स्टार वधाउण दे विच लगे हुंदे आ भी सरकार आ गई आ असीं उन्हां दी बल्ले बल्ले करांगे साडी तरक्की आउणगीआं करा। पहला हुंदा सीगा भी लोकी अंदर दी अंदर यानी कहण दा भाव भी प्रशंसा करते रहंदे सीगे उन्हां दी गल मंनदे हुंदे सी ते तरक्कीआं भाजां मिलदियां सी उन्हां नूं। पर अजकल भाई बदलाव आ गया अजकल होर काम हो गया अजकल हो गया भी ओपन ही जकारे लाओ मुख मंत्री दे ते तरक्की पाओ। बाल नहीं कहता थैंक यू मेहरबानी शुक्रिया। टीटू बाणी वालों वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दोस्तों अज लाइव होने का मकसद आ मैं भगवंत मान जी नूं अपील करना चाहुंदा वां भी भगवंत मान जी भी जिहड़े SSP संगरूर ने तुहाडे जकारे लाए आ चापलूसी कीती आ उन्हां नूं नौकरी तो बाहर किया जाए क्योंकि भगवंत मान जी जिहड़े हैगे आ हरेक नूं पाठ पढ़ाउंदे ने गिरा टीचरां नूं भी उन्होंने पाठ पढ़ाया भी आपां ऐ नहीं ऐ करना। मैं मान साहब नूं अज पुछना चाहुंदा वां भी मान साहब भी एक दसो सरकारी अहुदे ते बंदा होवे लोगों की सेवा वास्ते लग्या होवे ते SSP होवे वो मुख मंत्री दे जकारे ला सकदा वा खुलेआम। आ तां चापलूसी वाली गलबात हो गई। मैं भगवंत मान जी नूं बेनती करना चाहुंदा वां भी जिहड़े साडे प्रशासन अधिकारी हुंदे आ वो सारिਆਂ वास्ते एक बराबर हुंदे आ किसी पार्टी दे होण किसी पार्टी नाल उन्हां दा कोई नाता नहीं हुंदा। जे आही गलबात कांग्रेस की सरकार दे विच हुंदी कोई चन्नी दे जकारे लाउंदा जां कैप्टन अमरिंदर लवाउंदा जकारे जां अकालियां वेले कोई सुखबीर बादल जी दे जकारे लाउंदा जां प्रकाश सिंह बादल जी दे जकारे लाउंदा तां भगवंत मान जी ने आवाज़ चुकनी सीगी ना उन्होंने भी कहना सीगा भी SSP नूं सस्पेंड किया जाए। पर हुण देखते हैं भी भगवंत मान जी बदलाव की गल्लां तां करदे आ कि SSP नूं इस संगरूर वाले नूं यानी बाहरला रस्ता दिखाउणगे करा। चलो कई अफसर हुंदे आ मुख मंत्री दे फैन भी हुंदे ने सारा कुछ हुंदे आ पर इदां नहीं आ भी ओह ओपन ही इदां दा यानी बयानबाजी करन ते उन्हां नूं जकारे लाउण करा क्योंकि साडे जिहड़े अफसर हैगे आ वो लोकां दी भलाई वास्ते आ। इन्हां नूं देखना चाहिदा वा भी क्राइम ना होवे करा कोई नशा ना बेचे करा आ तां बस अपने स्टार वधाउण दे विच लगे हुंदे आ भी सरकार आ गई आ असीं उन्हां दी बल्ले बल्ले करांगे साडी तरक्की आउणगीआं करा। पहला हुंदा सीगा भी लोकी अंदर दी अंदर यानी कहण दा भाव भी प्रशंसा करते रहंदे सीगे उन्हां दी गल मंनदे हुंदे सी ते तरक्कीआं भाजां मिलदियां सी उन्हां नूं। पर अजकल भाई बदलाव आ गया अजकल होर काम हो गया अजकल हो गया भी ओपन ही जकारे लाओ मुख मंत्री दे ते तरक्की पाओ। बाल नहीं कहता थैंक यू मेहरबानी शुक्रिया। टीटू बाणी वालों वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दोस्तों अज लाइव होने का मकसद आ मैं भगवंत मान जी नूं अपील करना चाहुंदा वां भी भगवंत मान जी भी जिहड़े SSP संगरूर ने तुहाडे जकारे लाए आ चापलूसी कीती आ उन्हां नूं नौकरी तो बाहर किया जाए क्योंकि भगवंत मान जी जिहड़े हैगे आ हरेक नूं पाठ पढ़ाउंदे ने गिरा टीचरां नूं भी उन्होंने पाठ पढ़ाया भी आपां ऐ नहीं ऐ करना। मैं मान साहब नूं अज पुछना चाहुंदा वां भी मान साहब भी एक दसो सरकारी अहुदे ते बंदा होवे लोगों की सेवा वास्ते लग्या होवे ते SSP होवे वो मुख मंत्री दे जकारे ला सकदा वा खुलेआम। आ तां चापलूसी वाली गलबात हो गई। मैं भगवंत मान जी नूं बेनती करना चाहुंदा वां भी जिहड़े साडे प्रशासन अधिकारी हुंदे आ वो सारिਆਂ वास्ते एक बराबर हुंदे आ किसी पार्टी दे होण किसी पार्टी नाल उन्हां दा कोई नाता नहीं हुंदा। जे आही गलबात कांग्रेस की सरकार दे विच हुंदी कोई चन्नी दे जकारे लाउंदा
ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਲਵਾਉਂਦਾ ਜਕਾਰੇ, ਜਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣੀ ਸੀਗੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਬਾਹਰਲਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਕਿ ਨਾ। ਚਲੋ ਕਈ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉਹ ਓਪਨੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਣ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾ ਵੇਚੇ ਕਰਾਂ। ਆਹ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਰਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੰਦਰ ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਭਾਜਨ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਈ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਓਪਨੀ ਜਕਾਰੇ ਲਾਓ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਪਾਓ। ਬਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਟੀਟੂ ਬਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਏ ਆ, ਚਾਪਲੂਸੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗਾ। ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਐ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ? ਆਹ ਤਾਂ ਚਾਪਲੂਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਚੰਨੀ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਲਵਾਉਂਦਾ ਜਕਾਰੇ, ਜਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣੀ ਸੀਗੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਬਾਹਰਲਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਕਿ ਨਾ। ਚਲੋ ਕਈ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉਹ ਓਪਨੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਣ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾ ਵੇਚੇ ਕਰਾਂ। ਆਹ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਰਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੰਦਰ ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਭਾਜਨ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਈ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਓਪਨੀ ਜਕਾਰੇ ਲਾਓ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਪਾਓ। ਬਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਟੀਟੂ ਬਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਏ ਆ, ਚਾਪਲੂਸੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗਾ। ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਐ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ? ਆਹ ਤਾਂ ਚਾਪਲੂਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ।
ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਚੰਨੀ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਲਵਾਉਂਦਾ ਜਕਾਰੇ, ਜਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣੀ ਸੀਗੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਬਾਹਰਲਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਕਿ ਨਾ। ਚਲੋ ਕਈ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉਹ ਓਪਨੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਣ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾ ਵੇਚੇ ਕਰਾਂ। ਆਹ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਰਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੰਦਰ ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਭਾਜਨ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਈ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਓਪਨੀ ਜਕਾਰੇ ਲਾਓ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਪਾਓ। ਬਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਟੀਟੂ ਬਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਏ ਆ, ਚਾਪਲੂਸੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗਾ। ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਐ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ? ਆਹ ਤਾਂ ਚਾਪਲੂਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਚੰਨੀ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਲਵਾਉਂਦਾ ਜਕਾਰੇ, ਜਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣੀ ਸੀਗੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਬਾਹਰਲਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਕਰਾਂ। ਚਲੋ ਕਈ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉਹ ਓਪਨੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਣ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾ ਵੇਚੇ ਕਰਾਂ। ਆਹ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਰਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੰਦਰ ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਭਾਜਨ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਈ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਓਪਨੀ ਜਕਾਰੇ ਲਾਓ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਪਾਓ। ਬਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਟੀਟੂ ਬਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਏ ਆ, ਚਾਪਲੂਸੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗਾ। ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਐ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ
ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਗਾਰੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ? ਆਹ ਤਾਂ ਚਾਪਲੂਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਚੰਨੀ ਦੇ ਜਗਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਲਵਾਉਂਦਾ ਜਗਾਰੇ, ਜਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਜਗਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਜਗਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣੀ ਸੀਗੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਬਾਹਰਲਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਕਿਰਾ? ਚਲੋ ਕਈ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉਹ ਓਪਨੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਣ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾ ਵੇਚੇ ਕਰਾਂ। ਆਹ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਰਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੰਦਰ ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਭਾਜਨ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਈ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਕਾਰੇ ਲਾਓ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਪਾਓ। ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਟੀਟੂ ਬਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਏ ਆ, ਚਾਪਲੂਸੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗਾ। ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਐ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਗਾਰੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ? ਆਹ ਤਾਂ ਚਾਪਲੂਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਚੰਨੀ ਦੇ ਜਗਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਲਵਾਉਂਦਾ ਜਗਾਰੇ, ਜਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਜਗਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਜਗਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣੀ ਸੀਗੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਬਾਹਰਲਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਕਿਰਾ? ਚਲੋ ਕਈ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉਹ ਓਪਨੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਣ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾ ਵੇਚੇ ਕਰਾਂ। ਆਹ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਰਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੰਦਰ ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਭਾਜਨ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਈ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਕਾਰੇ ਲਾਓ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਪਾਓ। ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਟੀਟੂ ਬਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਏ ਆ, ਚਾਪਲੂਸੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗਾ। ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਐ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ SSP ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ? ਆਹ ਤਾਂ ਚਾਪਲੂਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਚੰਨੀ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਲਵਾਉਂਦਾ ਜਕਾਰੇ, ਜਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣੀ ਸੀਗੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ SSP ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ SSP ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਬਾਹਰਲਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਕਿ ਨਾ? ਚਲੋ, ਕਈ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉਹ ਓਪਨੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਣ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾ ਵੇਚੇ ਕਰਾਂ। ਆਹ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਰਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੰਦਰ ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਭਾਜਨ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਈ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਕਾਰੇ ਲਾਓ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਪਾਓ। ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਟੀਟੂ ਬਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ SSP ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਏ ਆ, ਚਾਪਲੂਸੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗਾ। ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਐ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ SSP ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ? ਆਹ ਤਾਂ ਚਾਪਲੂਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਚੰਨੀ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਲਵਾਉਂਦਾ ਜਕਾਰੇ, ਜਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣੀ ਸੀਗੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ SSP ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ SSP ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਬਾਹਰਲਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਕਿ ਨਾ? ਚਲੋ, ਕਈ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉਹ ਓਪਨੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਣ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾ ਵੇਚੇ ਕਰਾਂ। ਆਹ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਰਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੰਦਰ ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਭਾਜਨ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਈ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਕਾਰੇ ਲਾਓ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਪਾਓ। ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਟੀਟੂ ਬਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ, ਮੈਂ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਏ ਆ, ਚਾਪਲੂਸੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗਾ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਐ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ? ਆਹ ਤਾਂ ਚਾਪਲੂਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਚੰਨੀ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਲਵਾਉਂਦਾ ਜੈਕਾਰੇ, ਜਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣੀ ਸੀਗੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਬਾਹਰਲਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਕਿ? ਚਲੋ ਕਈ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉਹ ਓਪਨੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਣ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾ ਵੇਚੇ ਕਰਾਂ। ਆਹ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਰਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੰਦਰ ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਭਾਜਨ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਈ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਓਪਨੀ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਓ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਪਾਓ। ਬਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। YouTube ਬਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਏ ਆ, ਚਾਪਲੂਸੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗਾ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਐ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ? ਆਹ ਤਾਂ ਚਾਪਲੂਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਚੰਨੀ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਲਵਾਉਂਦਾ ਜੈਕਾਰੇ, ਜਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣੀ ਸੀਗੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਬਾਹਰਲਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਕਿ? ਚਲੋ ਕਈ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉਹ ਓਪਨੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਣ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾ ਵੇਚੇ ਕਰਾਂ। ਆਹ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਰਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੰਦਰ ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਭਾਜਨ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਈ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਓਪਨ ਹੀ ਜਕਾਰੇ ਲਾਓ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਪਾਓ। ਬਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਟੀਟੂ ਬਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਏ ਆ, ਚਾਪਲੂਸੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਐ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ? ਆਹ ਤਾਂ ਚਾਪਲੂਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਚੰਨੀ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਲਵਾਉਂਦਾ ਜਕਾਰੇ, ਜਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣੀ ਸੀਗੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਬਾਹਰਲਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਕਿ ਨਾ? ਚਲੋ, ਕਈ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉਹ ਓਪਨੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਣ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾ ਵੇਚੇ ਕਰਾਂ। ਆਹ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਰਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੰਦਰ ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਈ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਓਪਨ ਹੀ ਜਕਾਰੇ ਲਾਓ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਪਾਓ। ਬਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਟੀਟੂ ਬਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਏ ਆ, ਚਾਪਲੂਸੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਐ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ? ਆਹ ਤਾਂ ਚਾਪਲੂਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਚੰਨੀ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਲਵਾਉਂਦਾ ਜਕਾਰੇ, ਜਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣੀ ਸੀਗੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਬਾਹਰਲਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਕਿ ਨਾ? ਚਲੋ, ਕਈ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉਹ ਓਪਨੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਣ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾ ਵੇਚੇ ਕਰਾਂ। ਆਹ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਰਾਂ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੰਦਰ ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਭਾਜਨ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਈ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਕਾਰੇ ਲਾਓ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਪਾਓ। ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਟੀਟੂ ਬਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ SSP ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਏ ਆ, ਚਾਪਲੂਸੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਐ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ SSP ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ? ਆਹ ਤਾਂ ਚਾਪਲੂਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਚੰਨੀ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਲਵਾਉਂਦਾ ਜਕਾਰੇ, ਜਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣੀ ਸੀਗੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ SSP ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ SSP ਨੂੰ, ਇਸ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਬਾਹਰਲਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਕਿ ਨਾ? ਚਲੋ, ਕਈ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਣ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾ ਵੇਚੇ ਕਰਾਂ। ਆਹ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਰਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੰਦਰ ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਭਾਜਨ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਈ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਕਾਰੇ ਲਾਓ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਪਾਓ। ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਟੀਟੂ ਬਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ SSP ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਏ ਆ, ਚਾਪਲੂਸੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਐ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ SSP ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ? ਆਹ ਤਾਂ ਚਾਪਲੂਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਚੰਨੀ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਲਵਾਉਂਦਾ ਜਕਾਰੇ, ਜਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣੀ ਸੀਗੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ SSP ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ SSP ਨੂੰ, ਇਸ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਬਾਹਰਲਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਕਿ ਨਾ? ਚਲੋ, ਕਈ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਣ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾ ਵੇਚੇ ਕਰਾਂ। ਆਹ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਰਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੰਦਰ ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਭਾਜਨ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਈ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਓ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਪਾਓ। ਬਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਟੀਟੂ ਬਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਏ ਆ, ਚਾਪਲੂਸੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਐ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ? ਆਹ ਤਾਂ ਚਾਪਲੂਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਚੰਨੀ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਲਵਾਉਂਦਾ ਜੈਕਾਰੇ, ਜਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣੀ ਸੀਗੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਬਾਹਰਲਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਕਿਰਾ? ਚਲੋ, ਕਈ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਣ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾ ਵੇਚੇ ਕਰਾਂ। ਆਹ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਰਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੰਦਰ ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਭਾਜਨ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਈ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਓ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਪਾਓ। ਬਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।